हाँ जी दोस्तों सत श्रीकाल। मैं उधम सिंह वन एजुकेशन सर्विसेज पटियाला तो जिमें कि साथियों तुहानूं पता ही है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के पोस्ट आ चुकी हैं। इन्होंने पोस्टों के विचों हिस्टरी लैक्चरर दी पोस्टां भी ने ते साथियों मास्टर कैडर दी पोस्टां भी ने। मास्टर कैडर दी पोस्टां दे विच पोस्टां SST कॉम्बीनेशन SST कॉम्बीनेशन वाले बच्चे को पता ही है कि SST कॉम्बीनेशन वास्ते अपन 4 सब्जैक्ट पढ़ने पैंदे ने हिस्टरी पॉलिटी इकोनॉमिक्स ते जोग्राफी। इन्हां 4 सबजैक्टां दे विच कोई आपां 2 सबजैक्ट अगे लेके चलते हैं तो 2 सबजैक्टां नूं आपां पेपर दे विच सॉल्व करते हैं। जिवें कि तुहानूं पता ही है कि दोस्तों आपां नूं हिस्टरी सबजैक्ट मास्टर कैडर वास्ते भी पढ़ना पਊ ते लैक्चरर वास्ते भी पढ़ना पਊगा। तो साथियों मैं तुहानूं अज हिस्टरी सबजैक्ट बारे थोड़ा जिहा विस्तारपूर्वक दस्सण दी कोशिश करांगा ते उम्मीद करदा कि तुहानूं पसंद आऊगा। चलो आ जाओ साथियों तुहानूं मैं गल करदे हां पंजाब हिस्टरी बारे। जिवें कि तुहानूं पता ही है कि जे आपां मोटा जिहा अंदाजा लाइए तो पंजाब हिस्टरी गुरु नानक देव जी तो स्टार्ट होती है। गुरु नानक देव जी तो बाद 10 गुरु साहिबान चलते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी तो बाद गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं गद्दी दित्ती जाती है तो गुरु ग्रंथ साहिब जी तो बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं, महाराजा रंजीत सिंह, बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं गुरु गोबिंद सिंह जी पंजाब भेजते हैं। तो आज साथियों आपां तुहानूं उस बारे थोड़ा लिख के दसदे हां। गुरु नानक देव जी इन्हां तो बाद 10 गुरु साहिबान चलते हैं गुरु गोबिंद सिंह जी तक। ते साथियों गुरु गोबिंद सिंह जी गुरु ग्रंथ साहिब नूं गुरु गद्दी दी। ते साथियों जिवें कि तुसीं हुण पिछे टैट दा पेपर देखिआ सीगा, टैट दे विच गुरु ग्रंथ साहिब जी तो क्वेश्चन आया हुआ सी। गुरु ग्रंथ साहिब जी का जपजी साहिब एक अंग ते जपजी साहिब दे विचों उन्होंने एक पौड़ी चुकी सी पेपर दे विच ते पौड़ी गुरु जपजी साहिब की आखिरी पौड़ी दित्ती हुई सी ते पौड़ी दा पुछी सीगा कि जपजी साहिब की कितनी पौड़ी है। जे तो बच्चे तुसीं जपजी साहिब पढ़िया जां इतिहास नूं चंगी तरह खंगोलिया आ तां तुसीं दस सकदे हो कि गुरु ग्रंथ साहिब दे विच ये जपजी साहिब की पौड़ी ते जपजी साहिब की कितनी पौड़ी है। तो साथियों जे तुसीं इन्हां बारे नॉलेज नहीं रखते तो तुसीं पक्का वो क्वेश्चन छड्ड के आए। तो साथियों आप एक गल मान के चलते हैं कि जे आप इतिहास नूं हिस्टरी नूं चंगी तरह डूंघाई तो पढ़िया तो पेपर कितों मर्जी आ जाए तो आप पेपर नूं सॉल्व करने के काबिल होंगे। इस करके साथियों कहा जाता है कि जो आप जंग ते चलीए तो कल घोड़े से बैठने नाल जंग नहीं जीती जाती तो आपको सारे हथियार लैके जाने चाहिए। एवं नहीं पता टाइम से किहड़ी चीज़ की लोड़ पै तो फिर आप पीछे मुड़ के आउं नहीं लगे कि आप हथियार चक लीए। तो साथियों इसका मतलब ये भी नहीं भी तुसीं हथियार सारे इकट्ठे करने मैटर करता उत्थे तुहाडा 1.5-2 घंटे के विच तुसीं पेपर नूं किवें सॉल्व करते। जिवें कि तुहानूं पता ही है कि 130 तो लैके 140 दे तक तकरीबन सारे बच्चों के नंबर आ जाते हैं। गेम घूमती है पिछले 10 या 15 नंबर जिहड़े कि आपां नूं नौकरी देणगे। साथियों मेरे साथी सज्जन जिहड़े आप तैयारी कर रहे हैं, सैल्फ स्टडी कर रहे हैं जां किसी तो सिक्ख्या लैके अगे चल रहे हैं तो सारिआं नूं मेरे वल्लों उन्होंने सारे साथी सज्जनों को शुभकामना। तो साथियों चलो आज आप अपने मुद्दे वाल चलते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी गुरु ग्रंथ साहिब को गुरगद्दी देते हैं तो गुरु गोबिंद सिंह जी बंदा सिंह बहादुर को पंजाब घर दे। साथियों जो बंदा सिंह बहादुर पंजाब आता तो बहुत सारिया जित्तां जितदा तो अंत दे विच इन्होंने फर्कुशियार राजा जिहड़ा कि दिल्ली की गद्दी के उत्ते बैठा है वह शहीद करा दिता 1716 जून 1716। तो साथियों इत्थे आपां देखते हैं कि जो दिल्ली की गद्दी के उत्ते फर्कुशियार राजा बैठा तो पंजाब का सूबेदार फर्कुशियार के समय पंजाब का सूबेदार अब्दुल समद खान बैठा। अब्दुल समद खान तो पहला पंजाब का सूबेदार सी जबरदस्त खान। जबरदस्त खान को हटा के फर्कुशियार कश्मीर के सूबेदार अब्दुल समद खान को पंजाब का सूबेदार बना के भेज दिया कि पंजाब जा ते सिखां दा खुरा मुका गया। फर्कुशियार ते अब्दुल समद खान की पता कि जिहड़ी कौम दा जन्म ही तलवार दे विचों होया होवे वो तलवार नाल मिटदी थोड़ी हुंदी है।
अब्दुल समद खान तो बाद साथियों अगे इसका पुत्र जकरिया खान गद्दी ते बैठा। जकरिया खान तो बाद साथियों जहिया खान गद्दी ते आउंदा। जहिया खान तो बाद साथियों मीर मन्नू भी गद्दी उत्ते बैठदा अगे चल के। ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਥੀਓ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਨ ਤੋਂ ਮੀਰ ਮਨੂ ਹੁਣਿਆਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਐਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਕਰਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਸਾਥੀਓ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਵਾਬ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਮੰਨਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਥੀਓ ਇਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 1734 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਲ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਤੇ ਤਰੁਣਾ। ਸਾਥੀਓ ਇਹੀ ਦਲ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ 1748 ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਥੀਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੈਨਾਪਤੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੈਨਾਪਤੀ। जस्सा सिंह आलूवालिया साथियों जी भी आप हिस्टरी की गल की गुरु गोबिंद सिंह जी तो लैके अपने 12 मिसलां जो आप इन्होंने टॉपिकों को करांगे तो यह बड़े वधिया विस्तारपूर्वक किए तो साथी जो 12 मिसलां का जन्म हो जाता तो 12 मिसलां के विचों एक मिसल शुक्र चक्की मिसल सुपरमैसी प्राप्त करके उभर के पंजाब दे विच अगे ते साथियों जदों पंजाब दे विच 12 मिसलां बन गईयां ने तां उस समय दे विच जिवें कि तुहानूं पता ही है कि बाबा बुल्ले शाह होने होए ने पंजाब दे बड़े तगड़े कवि मन्निया जाता उन्हां नूं जदों आपां पंजाबी दे विच उन्हां दा अध्ययन करदे हां जां हिस्टरी दे विच भी किते ना किते उन्हां नूं पढ़दे हां। बाबा बुल्ले शाह जिन्हां दा तकरीबन समा पीरियड 1680 तो लैके 1750 दे नीयर अबाउट है। ये ऊपर थल्ले हो सकदा 5-7 साल ये आपां नूं पक्का कन्फर्म नहीं हैगा। ते बाबा बुल्ले शाह ने एक लहर अपने कवियां दे कवितावां दे विच लिखदे ने पूरियां वाले राजे कीते मुगलां जहर प्यारे कीते। देखो उन्होंने दो लाइनां दे विच ही बड़े वधिया तरीके नाल विस्तारपूर्वक पंजाब दी स्थिति नूं वर्णन कर दित्ता। पूरियां वाले सिख ਜਿਹੜੇ कि घोड़े इन्हां सूबेदारां दे समय विच घोड़े के इकट्ठिਆਂ ਨੂੰ ही अपना घर बना के चलदे सीगे जिथे किते मौका मिलदा मुगल सरकारां ਨੂੰ लुੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਮਿਸਲਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭੂਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਕੀਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਜਹਰ ਪਿਆਲੇ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਮੇਨ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾ ਤੇ ਸੁੰਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬੇਫਿਕਰ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜੋਗੇ ਰੰਗੀਲੇ ਹੋਣੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਤੱਕ ਮਤਲਬ। ਸਾਥੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਿਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ ਸੁਪਰਮੈਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ शुक्र चक्की मिसर के साथियों सुपरमैसी प्राप्त करने बहुत कारण है। एक तो इन्होंने जरनैल बहुत तकड़े थे क्योंकि वो
ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਏਰੀਏ ਨਾਲ ਰੁਕਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ ਨੇ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਿਸਲਾਂ। ਠੀਕ ਆ ਸਾਥੀਓ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਅੱਜ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀ ਮਿਸਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਸਾਥੀ ਜਦੋਂ ਮਿਸਲਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 1718 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਸਮਕਾਲੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਥੀਓ, ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਯੁੱਧ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਸੈਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਮਰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਨੇਜਿਆਂ, ਬਰਛਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਲੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਜੋੜੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋੜੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡੱਬੀ ਘੋੜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੱਬੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਗਾਤੀ ਸੀ। ਗਾਤੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੀ ਘੋੜੀ ਦੀ ਕਾਠੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਛਾਣਿਆ ਸੀ। ਡੱਬੀ ਘੋੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਘੜੀ ਸੀ, ਘੋੜੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਸਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ 1718 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਥੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਰਾਠੇ ਦੋ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਕਰ ਤੇ ਇੱਕ ਚੌਥ ਕਰ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਥੀਓ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰਾਖੀ ਕਰ। ਰਾਖੀ ਕਰ ਕੀ ਸੀ? ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਸਵਦੇਸ਼ਮੁਖੀ ਕਰ ਤੇ ਚੌਥ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਰ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਥੀਓ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਨੌਮ ਸਿੰਘ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ ਜਦੋਂ ਨੌਮ ਸਿੰਘ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਊਂਡਰ ਆਫ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਾਊਂਡਰ ਆਫ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ। ਸਾਥੀਓ ਨੌਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੜੀ ਉਸਾਰੀ। ਗੜੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਥੀਓ, ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀ ਮਿਸਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਥੀਓ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕ ਮਿਸਲ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਰਦਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਮ ਸਿੰਘ। ਨੌਮ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ। ਸਾਥੀਓ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਾਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਬਦਾਲੀ ਹੋਣੇ ਨੂੰ ਭਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ। ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਥੀਓ ਮਹਾ ਸਿੰਘ। ਸਾਥੀਓ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੌਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕ ਤੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਸਾਥੀਓ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਰੋਧ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਦੁਆਰਾ। ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਵਾਲੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਇੱਕ ਝੜਪ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਝੜਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਉਹ ਤੋੜੇਦਾਰ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵੱਜਣ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਓ। ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਤੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਗੜੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੜੀ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ। गढ़ी महा सिंह। ठीक है साथियों, आप एक गल करके आए पिछे कि जदों शुक्र चक्की मिश्र सुपरमैसी के विच आउंदी है उहदे कारण की सी। कारणों के विचों हुण साथियों देखिया तुसीं भी जिहड़े इन्हां दे सरदार सीगे ओह किवें जितदे आउंदे ने ते अगे इन्हां दे विआह संबंध किवें स्थापित करदे ने। महा सिंह दा विआह होना राज राजकौर कौन सी? जींद दे फूलकिया सरदार गजपत सिंह की पुत्री सी। साथियों महा सिंह ते राजकौर का विआह होंदा है, जिहड़ा जब आपां मैथ रीजनिंग करते हैं तो रीजनिंग दे विच आ साइन ऑफ ब्लड रिलेशन वास्ते हस्बैंड वाइफ नूं डिनोट करने वास्ते लाउणे हुंदे आ। इह निशान दा यही मतलब है भी हस्बैंड वाइफ पति पत्नी। ते साथियों महा सिंह ते राजकौर तो पुत्र पैदा होंदा है रणजीत सिंह। रणजीत सिंह जिन्होंने शुक्र चक्की मिसल का मेजर यानी कि महत्वपूर्ण सरदार होने की टाइटल मिलिया। इन्हों महाराजा रणजीत सिंह के नाम नाल भी जाना जाता, शेरे पंजाब रणजीत सिंह भी कहा जाता। जदों साथियों महाराजा रणजीत सिंह का जन्म होगा 13 नवंबर 1780 में गुजरा। साथियों इन्हों के जन्म के समय तुहानूं एक गल दसदा कि जदों इन्हों का जन्म होंदा तो इन्हों का नाम महाराजा रणजीत सिंह या रणजीत सिंह नहीं सीगा। देखो महाराजा रणजीत सिंह के जन्म वेले इन्हों का पिता महा सिंह मुहिम ते गया होया सी, जिहड़ी कि चड्डा सरदारां दे विरुद्ध रसूल नगर सी। उस मुहिम तो जदों महाराजा रणजीत सिंह का प्यो महा सिंह जित के वापस मुड़दा उस समय तक रणजीत सिंह का नाम बुद्ध सिंह ये घर वाले रख चुके थे। पर जो महा सिंह नूं चनाब नदी के कंढे ते एक खबर मिल गया कि उन्होंने घर एक पुत्र का जन्म होया, तो यह खुशी दे विच अपने पुत्र का नाम रणजीत सिंह रख दे। रणजीत सिंह का मतलब है कि राणा रणजीत, क्योंकि उस समय के महाराजा के प्यो महा सिंह ने रसूल नगर को जित चुके थे ते रसूल नगर का नाम रामनगर रख दिया। रसूल नगर का नाम रामनगर रख दिया। कौन रखता? महाराजा रणजीत सिंह का प्यो महा। साथियों इन्होंने महाराजा रणजीत सिंह नाल बहुत किस्से संबंधित ने जिहड़े कि आपां टाइम टाइम ते गल करते हैं। जदों रणजीत सिंह का जन्म होगा साथियों 1780 के विच, तां 3 साल बाद अंग्रेज अधिकारी विलियम फॉरेस्ट होया, जिहदी किताब आ मेरी यात्रा बंगाल तो इंग्लैंड। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਿਲੀਅਮ ਫੋਰੈਸਟ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਆਗੂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਖੰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਲਾ ਉਸਾਰੇਗਾ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਨਮ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਥੀਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ रणजीत सिंह ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। महाराजा रणजीत सिंह ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ 13 ਨਵੰਬਰ
1780। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਥੀਓ 13 ਨਵੰਬਰ 1780 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਭਾਗੋ ਤੋਂ। ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋਗੇ ਭਾਈ ਸਾਥੀਓ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਤੇ ਸੈਨਿਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੱਲਾ ਮਾਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਅਕਬਰ ਵਰਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਹੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਥੀਓ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਥੀਓ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਣਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ? ਮਹਿਤਾਬ। ਮਹਿਤਾਬ ਸਾਥੀਓ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੰਗਣਾ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ 6 ਸਾਲ। ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਸਿੰਘ ਕਨਈਆ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ, ਕਨਈਆ ਮਿਸਲ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਜੈ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ, ਸਵਰਗੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਸਦਾ ਕੌਰ। ਸਦਾ ਕੌਰ ਦਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਥੀਓ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਭੰਗੀ ਕਨਈਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਝੜਪ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀਆਂ ਦੀ ਝੜਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਨਾਲ ਮੰਗਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆਈ ਸੋਹਿੰਦਰਾ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਭੁੰਗੀ ਹੋਈਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਸੋਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਾਪਰਦੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਓ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦਾ। ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਰਕ ਲਾ ਕੇ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਭੰਗੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸੈਨਾ ਭੇਜ ਕੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਭੰਗੀ ਸਰਦਾਰ ਮਿਸਲ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ। ਗੁਜਰਾਤ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਸੋਹਿੰਦਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲਿਆਂ ਜਿੱਤੀ। ਕੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੱਲੇ ਹੀ ਤੇਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸੋਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਥੀਓ ਆਪਾਂ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਨਾਲ ਮੰਗਣਾ ਤਾਂ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ 1795 ਸ਼ਾਇਦ। ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਆਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਨਾਲ। ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 3 ਬੇਟੇ, ਈਸਰ ਸਿੰਘ,
ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਓ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ। ਸਾਥੀਓ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ 3 ਬੇਟੇ ਜਨਮੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਗਲਾ ਵਿਆਹ 1798 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਤਾਰਪੁਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਤਾਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਾਥੀਓ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਰਾਜ ਕੌਰ ਸੀ, ਉਹੀ ਇਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾਤਾਰ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਕ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ। ਤੇ ਸਾਥੀਓ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਓ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰਾਜ ਕੌਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਰਾਜ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਮਾਈ ਮਲਵੈਣ। ਇਹ ਸਾਥੀ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਦਾਤਾਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਈ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਦਾਤਾਰ ਕੌਰ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ 1801 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੇਠਾ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਥੀਓ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਤਾਰ ਕੌਰ ਦੀ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦਾਤਾਰ ਕੌਰ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੇਠਾ ਪੁੱਤਰ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਥੀਓ ਹੋਰ ਵੀ ਰਾਣੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਥੀ ਆਪਣੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ। ਸਾਥੀਓ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ 1798 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1792 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਓ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਾ ਕੇ ਸੰਭਾਲਦਾ 1797 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 1792 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਸਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੈਨਿਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਭਾਗ ਰਾਜਸੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ 2 ਬੰਦੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਾਜ ਕੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਲਖਪਤ। ਆਪਾਂ ਸਾਥੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ 95-96 ਦੇ ਲਗਭਗ, ਤੇ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਸਦਾ। 1795-96 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਾ ਕੌਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਿੱਕੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਤਿੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੌਣ ਸੀ? ਰਾਜ ਕੌਰ, ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਤੇ ਸਾਥੀਓ ਸਦਾ ਕੌਰ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੱਸ। ਇਹ ਸਾਥੀਓ ਤਿੱਕੜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ 1797 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਘਟਨਾ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 1797 ਸਾਥੀਓ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਸੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ,
ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਤੇ ਮਾਮਾ ਦਲ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਮਾ ਦਲ ਸਿੰਘ। ਦਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲਖਪਤ ਰਾਏ। ਸਾਥੀਓ, ਮਾਮਾ ਦਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਣਬਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਣਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਾ ਦਲ ਸਿੰਘ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮਾਮਾ ਦਲ ਸਿੰਘ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਉਲਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ 1797 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਿੱਕੜੀ ਨੂੰ ਮਾਮਾ ਦਲ ਸਿੰਘ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਦਾ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਸਦਾ ਕੌਰ ਤੇ ਰਾਜ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਗੱਦੀ ਤੇ ਆਪ ਰਾਜਸੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਹੋਣੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਥੀ ਦੇਖੋ, 1797 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਸੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ 1797 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਐਵੇਂ ਜਿਹੀ ਸੀਗੀ, ਕੁਝ ਆ ਚਾਰ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਸੀ, ਉੱਤਰ, ਦੱਖਣ, ਆ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪਾਸਾ ਆ ਗਿਆ ਪੂਰਬ ਤੇ ਆ ਸਾਥੀ ਆ ਗਿਆ ਪੱਛਮ। ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਾਸਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਰਾਜ ਤੇ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜੇ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਥੀਓ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੇਪਾਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਹਟਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਥਾਪੇ ਹੋਣੀ ਗੋਰਖੇ ਦਾ ਰਾਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਥੀਓ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਤੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀਓ ਇੱਥੇ ਮਰਾਠੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾਰਜ ਥਾਮਸ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਥੀਓ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਥੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪੰਜਾਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਂਗੜਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਸਾਥੀਓ ਸੰਸਾਰ ਚੰਦ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਥੀਓ ਇਹ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੋਰਖਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਗੋਰਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀਓ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਥਾਪਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਥੀਓ ਅੰਗਰੇਜ਼। ਸਾਥੀਓ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਕ ਉਹ ਕੌਮ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਥੀਓ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਰਾਠੇ। ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਸਾਥੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੀਜੀ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਸਿੰਧੀਆ ਹੁਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਟਿਕਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਟੱਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਥੀਓ
ਜਾਰਜ ਥਾਮਸ। ਜਾਰਜ ਥਾਮਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਫਰਾਂਸੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਥੀਓ ਜਾਰਜ ਥਾਮਸ ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦਾ ਜਾਰਜ। ਜਾਰਜ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੈਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਣ ਦਾ ਮਾਰਾ ਦਬ ਕੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਰਦਾ ਕਿਤੇ ਸੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਜੀਂਦ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਸਾਥੀਓ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੇ ਸਿੰਧ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਸੂਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਥੀਓ ਆਪਾਂ ਕਸੂਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਸੂਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ 1807 ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ। ਜਿੱਤ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ। ਕਸੂਰ ਦਾ ਸਾਥੀਓ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗਾ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ। ਸਾਥੀਓ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਸਤਾਰ ਪੂਰਵਕ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਨ ਪਾਵਰ ਜਿੱਤਣੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਜੇ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੂਗੇ। ਉਸ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਹੋਣੀ ਕਾਫੀ ਰਾਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਸੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਪਸੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਪਸੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਤੋਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਸੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇੰਨਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਨਾ ਕਰ ਭੇਜਿਆ ਕਰ ਤੇ ਆਪਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਹਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਥੀਓ ਕਰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ 1807 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦਾ 1807 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਥੀਓ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕੁਤਬਦੀਨ। ਇਹ ਸਾਥੀਓ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੁਤਬਦੀਨ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਸਾਥੀਓ ਸੁਤੰਤਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਥੀਓ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਥੀਓ ਕੁਤਬਦੀਨ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ 1807 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕਸੂਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਥੀਓ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦੀ। ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੋ ਸੀ, ਬਹਾਵਲ ਖਾਨ ਪਹਿਲਾ, ਬਹਾਵਲ ਖਾਨ ਦੂਜਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜਿੱਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਥੀਓ ਅਟਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਥੀਓ ਬਰਕਜਾਈ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀਓ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦਾ ਹਾਕਮ ਫਤਿਹ ਖਾਨ ਜਦੋਂ ਸਾਥੀਓ ਆਪਾਂ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜਿੱਤ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਕਮ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਇਹਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਊਗਾ। ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਆਪਾਂ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਥੀਓ ਅਟਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਅਟਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਜਹਾਂਦਾਰ ਖਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਅਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ।
ਸਾਥੀਓ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥੀਓ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਦਾ ਨਾਮ ਫਤਿਹ ਖਾਨ, ਅਟਕ ਦਾ ਜਹਾਂਦਾਰ ਖਾਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਅਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਥੀਓ ਸਿੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਖੈਰਪੁਰ ਤੇ ਮੀਰ। ਸਿੰਧ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, हैदराबाद, खैरपुर ते मीरपुर। ठीक है साथियों, हैदराबाद, खैरपुर ते मीरपुर इन्हां तिन्हां दे उत्ते तैलपुर कबीले दे शासक राज ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਓ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ, ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਅਟਕ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟਕ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਥੀਓ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕਜਾਈ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਕਬੀਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊ ਵੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਤੈਮੂਰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਆ, ਤੈਮੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹਾਂ ਖਾਨ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵੇਲੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੰਮਣ ਬੁਰਜ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਲਲਕਾਰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਪੋਤੇ ਬਾਹਰ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੋਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾਨ ਜਿੱਤਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਥੀਓ, ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਉਦਮ ਸਿੰਘ, ਵਾਨਿਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਥੀਓ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੈਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਸਾਥੀਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਲੈਕਚਰਰ ਦਾ ਬੈਚ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।